Namaste and good evening to all our viewers. Welcome to yet another live session of KFA Business Affairs Entrepreneur's Voice, which is being organized by KFA, and we come live to you every Friday from 6:30 p.m. to 7:30 p.m. KFA Business Affairs is our initiation to bring the voice of entrepreneurs and well-known faces from different sectors of the country to you all. Myself, Vivechan Khanal, your moderator for the event, and as always, and I'm back with my guest speakers, as well as the same topic that we are discussing previous week, that is post-COVID MBA. I'm joined in the speakers whom I had live with me last week. And also, I'm joined in by two of our alumni, new faces for this week. So without any further ado, first of all, let me introduce all my guest speakers, and then we'll move on with the proceedings. My first guest speaker for today's session is Mr. Rishtiza. He's the founder and executive chairman of KFA, a very well-known figure in the field of business, finance, insurance, education, and consultancy sector. Similarly, my second guest speaker for today's session is Ms. Jasmine Ara Bozocharya. Ms. Ara is the Director of Academics and Consulting at KFA. She has more than 18 years of experience in the field of sales and marketing and has a very good exposure in different multinational life insurance companies. My third guest speaker for today's session is Mr. Rajat Bozocharya, an MBA graduate himself. Mr. Rajat is the academic coordinator at KFA Business School and IT since the year 2015. And prior to that, he was associated with Micro Enterprise Development Program, UNDP, as a research assistant intern, a young and a talented individual himself. Now, coming to our alumni, my first alumni guest speaker for today's session is Mr. Sailendra Kumar Chaudhary, MBA 4th intake student. He is the relationship manager at Kamana Seva Vikas Bank Limited, Bhairava, since the year 2019. Prior to that, he was the relationship manager of Lakshmi Bank Limited, Butwal, and also Century Bank Limited, Bhairava. He was as a relationship manager in all these companies and has been working very wonderfully till now. With that, I move to our second alumni, Mr. Balkrishna Pokhrel, an MBA 14th intake student. He is the managing director of Hotel Rani Mahal and Novise Agro Resort. He is also the peasant director of Star One Entertainment, which is a beauty peasant. Welcome all my guest speakers in this live session, and thank you once again for accepting our invitation. Now, before I proceed further, I would like to inform our viewers that in the course of our discussion, we'll be taking your questions. So please, unlike previous weeks, we expect a lot of questions from you all so that we can address all your concerns accordingly. We'll start with the presentation, which is being delivered by Jasmine ma'am. She had been giving us so many wonderful information for all these weeks, and she'll continue with the same presentation for today as well. And please forgive us for the fact that we might not be able to take all your questions due to time constraints. And also, since because of this lockdown, which is always extending, we are forced to, come live to you from our respective houses. So there is a technical possibility of technical glitches at times, so though we'll try to avoid it. But if it happens, please bear with us for that as well. Now, having said all these things, please allow me to give the floor to Jasmine ma'am, and she'll start with her presentation again. So ma'am, if you're ready, please, you may continue. Thank you, Vivechan. Good evening, viewers. Good evening, our respective guests. Aristaso, Rajat, we have our two alumni. Wonderful to have you here, Balkrishna ji and Shailendra ji, and Vivechan, our dear Vivechan. He's been moderating us for past many weeks, and I'm very, very delighted to be back again with our Friday 6:30 episode. And this is our 9th episode that we've been running, 9th week that we've been running our episode on. We are talking about what are the qualities or competencies or the things that an MBA graduate or a upcoming भनौँ न काम गरिरहेको एउटा aspirant मा हुनुपर्ने चाहिँ skillsहरु के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु we were discussing, and we had wonderful sessions with our alumni coming from various backgrounds, and we look forward to have more in our coming episodes. Right, to not wasting much time, because we want to hear from the alumni more today, and I just want to share a screen. Yes, so is it okay now? Is it visible? Yes, ma'am. Yeah, just in a nutshell, what we discussed, I just wanted to... Ma'am, I'm sorry to interrupt. It's not visible. Your screen is being visible, but a black eye, ma'am, back down. Oh, I don't know what happened there.
If Sanju is listening, if he can help me. Sure. Okay. So for the viewers, we are trying to show you the presentation slide. There might be some technical problems. So yes, it's back again, ma'am. Yes, we can see now. Yeah, so this is in a nutshell, I just wanted to recap as what were the skills that we were discussing, or we discussed last week, and we can still have more examples, and if our new alumni as आउनु भएको गेस्टहरुले पनि केही कुराहरु शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने they are more than welcome. So these were the things we said, like these are the qualities that all of us should be developing, or we have developed, or we want to sharpen those skills, reskill, upskill गर्ने कुराहरुमा चाहिँ we had these skills, हैन. So I just wanted to recap, not too much. Communication को कुरा गर्यौं, critical analysis को कुरा गर्यौं, adaptability को कुरा गर्यौं. We talked about leadership, we talked about self awareness, commitment, we talked a lot about collaboration, हैन. Because nowadays अहिले era नै हाम्रो के छ भने collaboration को कुराहरु छ. We talked about resilience, we talked about tenacity, हैन. We talked about problem solving, logical reasoning, and analytical skills. We also talked about maturity. We talked about how do we use your personal relationships हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ more fruitful बनाउन सक्छौ, त्यस्तो कुराहरु adapt गर्दाखेरिको कुराहरु. We talked about these competencies हरुको हामीले कुरा गर्यौं, हैन. I'm sure if the viewers were following us, I'm sure you've had wonderful experience listening to our experiences, our alumni's experiences. Rather had cited wonderful examples even from the classroom itself, हैन. हाम्रो पिलर्सहरुको कुराहरु हामीले गर्यौं. हाम्रो 12 वटा पिलर छ. त्यो सबै 12 वटा पिलरको बारेमा हामीले कहीं न कहीं कतै न कतै गएर with examples हरु सेट गरेका छौं. Resta sir Vivechan himself have set up wonderful examples, हैन. So I just don't want to talk much. If anybody would like to say a few things on these, yeah. Yes, Vivechan, with your permission, can I speak? So please go ahead, sir. Yeah. On the last box that Jasmine ma'am is just showing, I want to say something. Problem solving, logical reasoning, and analytical skills. Right? Yes, KFA we do a lot of research. We have, obviously, like any other business school, we have a dedicated research cell. Right? We have a very senior level research officer with us. कुनै पनि एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी डेटा एनालिसिस अझ कति के देखिन्छ भने आजकलको ट्रेन्ड चाहिँ बेसिकली सर्टेन ट्रेन्ड, सर्टेन न्यूज, सर्टेन अपडेट्सहरु लिने अनि त्यसको आधारमा सर्टेन ओपिनियन बनाउने एन्ड देन सर्टेन त्यसलाई अलिकति भेटिङ गर्ने, रिभेटिङ गर्ने र डिसिजन मेकिङमा जाने र आफ्नो ओपिनियन फर्म गरेर चाहिँ त्यो न्यारेटिभ बनाउने खालको concept देखिन्छ. Not only among the students but also among the professionals who actually work in the different organizations. उनीहरुको डेटा एनालिटिक्समा र रिसर्चमा, रियल रिसर्चमा चाहिँ एकदमै कम फोकस भएको देखिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि द डिसिजन मेकिङमा चाहिँ मेजर इम्प्याक्ट भएको हामीले पाउँछौं, हैन. सो त्यो कुरा नहोस् भनेर इन केएफए व्हाट वी डू इज वी रियली फोकस युनिभर्सिटीलाई पनि यसमा चाहिँ वी हेभ टु थ्यांक बिकज लिंकन युनिभर्सिटी मलेसिया विथ हुम वी आर एफिलिएटेड. They have really focused on research. I mean, some bela webinar pani bhaira huncha. So they also pass on a lot of technical know-hows also on the research side. त्यो रिसर्चले चाहिँ गर्दाखेरि डेटा एनालिटिक्स गर्ने, त्यसको लजिकल रिजनिङ गर्ने, क्रिटिकल एनालिसिस गर्ने र विभिन्न मोडलिङ गर्ने र नट ओन्ली रिलाइङ अन सेकेन्डरी डेटा बट अल्सो अन द प्राइमेरी रिसर्च, हैन. प्राइमेरी सर्वे नै गर्ने. अब इभन यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा पनि हामीले मल्टिपल प्रोजेक्ट्सहरुमा चाहिँ फिजिकली जान नसके तापनि अनलाइनको माध्यमबाट विभिन्न अनलाइन सर्वेजहरु गरिरहेको छ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुले. दे आर अल्सो डुइङ टेलिफोनिक सर्वेज, अनलाइन सर्वेज, सोशल मिडियालाई युज गरेर गरिरहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन डेटाहरु सेकेन्डरी डेटा लेभलमा आओस् भने त्यसको लिमिटेशन्स हुन्छ बिकज वन्स यो पेन्डेमिक सकिसकेपछि व्हेन वी स्टार्ट मुभिङ फ्रीली दे विल एक्चुअली डु अ फिजिकल सर्वे पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरुले.
तर अहिले यो सिचुएसनमा पनि डिजिटल टेक्नोलोजीलाई युज गरेर जुन रिसर्च गरिरहेको छौँ त्यसबाट डेफिनेटली रिजनिङ र एनालिटिकल स्किल्सको कुराहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्ड गरेर क्रिटिकल एनालिसिस गरेर र त्यसको फाइन्डिङ्सकोबाट हामीले भनौँ न अपरेटिङ साइकलमा हामी सप्लाई प्रोडक्सन डिमान्ड कलेक्सनको कुरा गर्छौँ त्यो चारवटै साइकलको कुराहरूमा चाहिँ मोर भ्यालिडेट गर्न सकिन्छ र उनीहरूले त्यसपछि लिने डिसिजन चाहिँ राइट डिसिजन्सहरू हुन्छ भन्ने खालको कुरामा हामीले बढी फोकस गरिरहेको छौँ र मेरो विचारमा सबै एमबिए कलेजेसहरूले यो नै गर्नुपर्छ र राम्रो एमबिए कलेजेसले गरि पनि रहेको होला र हामीले यङ्स्टर्सहरूलाई जो एमबिए गरिराख्नु भएको छ अथवा जसले गर्न चाहनु भएको छ हाम्रो विनम्र अनुरोध के छ भने यु गाइज निड टु फोकस अन द एनालिटिक्स पार्ट डेटाले कुनै पनि आफ्नो कन्सेप्टलाई ब्याक गर्न सकिएन भने कुनै स्ट्याटिस्टिकल मोडलले हामीले ब्याक गर्न सकेन भने हामीले लिने डिसिजन्सहरू फितलो हुन्छ हामीले लिने डिसिजनहरू सर्फेसियल हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र कुनै कपी पेस्ट गरेर अथवा चाहिँ बाहिरबाट भएको चिज कुनै युएसको मार्केटमा अथवा अस्ट्रेलियाको मार्केटमा अथवा युकेको मार्केटमा अथवा इन्डियाकै मार्केटमा भएको चिजलाई पनि हामीले यहाँ ल्याएर सिधै रेप्लिकेट गर्न मिल्दैन वी आर टकिङ अबाउट डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट हियर नेपाल इज अ डिफ्रेन्ट मार्केट यसको आफ्नै डाइनामिक्सहरू छ हामीले यहाँ नै हाम्रो यहाँको कन्ज्युमर बिहेभियर हाम्रो यहाँको कन्ज्युमरले डिफ्रेन्टली बिहेभ गर्छ इभन भनौँ न इलामको कन्ज्युमर बिहेभ डिफ्रेन्टली फ्रम अडरलधुराको कन्ज्युमर होइन सुर्खेतको कन्ज्युमर विल बिहेभ डिफ्रेन्टली कम्पेयर टु विराटनगरको कन्ज्युमर सो त्यो जियोग्राफिकल लोकेसन वाइज पनि हामीले त्यो कन्टेक्स्टमै बसेर कस्टमाइज गरेर हामीले चाहिँ सर्वे गरेर त्यसको रिसर्च फाइन्डिङ्सबाट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्भिङमा चाहिँ हुन्छ अब अरू म्यामले भन्नुभएको यो कम्युनिकेसन क्रिटिकल एनालिसिस एड्याप्टेबिलिटी लिडरसिप सेल्फ अवेरनेस कमिटमेन्ट कोलाबोरेसन र रेजिलियन्सको जुन हामीले एपिसोड वाइज नै डिस्कस गर्यौँ यो सबै चिजले हामीलाई सपोर्ट गर्ने हो यो चाहिँ सबै एउटा भेरिएबल्सहरू त्यो पिलर्सहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ सो मलाई सबभन्दा क्रिटिकल लागेको चाहिँ यो जुन इन डेप्थ एनालिसिस ब्याक बाई रिसर्च त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ कुनै पनि एमबिए एडुकेसनमा सो जस्ट वान्टेड टु कन्ट्रिब्युट दिस थ्याङ्क यू ओके भने सर एज यु सेड एनालाइटिकल क्यापेसिटी डेभलप गर्नु नै अहिलेको टाइममा एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो किनभने आफ्टर एमबिए वेन यु आर इन द आउटर वर्ल्ड एनालाइटिकल माइन्ड भयो भने यु क्यान डु वन्डर्स आई मिन एक्सेल गर्नलाई सजिलो हुन्छ सो आई मिन द कम्पनी अल्सो एक्सपेक्ट्स a person who has analytical power. Wonderfully portrayed, sir. With that, I again give the floor to Jasmine. Ma'am, please, you may continue. Yeah. So, if anyone else would like to add on these, because hamro yo jun bhanau na skills which is very important. These are basic important skills that we need to carry ourselves with. So maybe we want to go to alumni now. I know Balakrishna and Sailendra are here. I know. Welcome, Balakrishna and Sailendra. We're very happy to see you. I know. So back to college just the online whatever. Thank you very much. You guys are doing wonderfully well in your respective careers. I know we are very happy to see your progress. I know. Just share whatever you have learned. I know. Application side, ma'am. You must have implemented certain things that you learned in the college. कुनै भेरिएबल्सले राम्रो रिजल्ट पनि ल्यायो होला कुनै भेरिएबल्समा डिस्कस गर्दाखेरि कलेजमा पढेको चिजलाई अप्लाई गर्न खोज्दाखेरि डाइरेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन नआएको केसेसहरू पनि होला होइन सो वी वान्ट टु लिसन फ्रम यु होइन तिम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो के रह्यो सो यो ओभरअल जर्नीको बारेमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि राम्रो होला Surely, sir. I was straight away going to move towards our alumni. So we'll start with Mr. Balakrishna. Balakrishna ji, first of all, welcome once again, and we need to thank the KFA Institute itself because had it not been the institute, had it not been this platform, maybe we would not have known each other. My third intake, I was the third intake of MBA. My third batch, my MBA sakate, and you being the recent MBA passed out student, so. Had it not been this platform, maybe we would not have known each other unless there were any other particular reasons for us to know each other. So thank you for accepting the invitation. And now coming to the topic, as you can see in the screen, communication, critical analysis, self-awareness, leadership, commitment, विभिन्न variables बारेमा हामीले past week discuss गरिसक्यौं. So these are management skills. These variables are essential, and whether you are working in an organization or if you are an entrepreneur, यही skillsहरू चाहिन्छ. So you being an entrepreneur, मैले अघि हजुरलाई introduce गर्दा पनि you have your own companies. You are working as the pageant director of beauty pageant platform. So how do you look at the skills, and what is your thought about the skills? And also after that, please let us know about your journey. When you passed KFA,
सो MBA अहिलेसम्मको तपाईको जर्नीको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुस् प्लिज. Thank you so much, Divajan sir and Resta sir and ma'am, Jasmine ma'am. First of all, thank you all of you, KFA team, for giving me this kind of platform to share my ideas, knowledge and experience, all those things. मेरो जर्नीबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खास म पहिलेदेखि नै मेरो एउटा इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ म जब भन्दा पनि म बिजनेस ओरिएन्टेड माइन्डको पहिलेदेखि सानैदेखि र मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि बिजनेस रिलेटेड हुँदाखेरि अलिकति सजिलो चाहिँ मलाई भयो. त्यसै सन्दर्भमा म BHM पनि पास गरेँ. BHM 4 वर्ष कोर्स. त्यसपछि मैले अप्सन मसँग दुईटा अप्सन के म जब गर्नु पर्यो कि चाहिँ म आफ्नो पहिल्यै सानैदेखिको एउटा बिजनेस ओरिएन्टेड माइन्डतिर म जानु पर्यो. मैले चाहिँ म अस्ट्रेलियाको लागि पनि एक हिसाबले म अस्ट्रेलिया जाउँ कि भन्ने दोधारा हुँदा हुँदै मैले मेरै सानो एकदम बच्चादेखिको माइन्डलाई चाहिँ म चुज गरेर म बिजनेसमा आएँ. यसको लागि मलाई सबभन्दा पहिला त म भर्खरै थिएँ पढेर भर्खरै सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बुवालाई मैले बिर्सिनुहुन्न, बुवा र अङ्कलको सपोर्टमा म गरेर 3 जनाले यो बानेश्वरमा एउटा होटल रानी मल भन्ने चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ. 2070 साल आई थिंक 70 को फागुनबाट सुरु गरेँ. 7 वर्ष भयो. म सुरुदेखि नै अहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँको ओभरअल पार्ट अपरेसनदेखि लिएर सबै कुरा पार्ट चाहिँ मैले नै हेरिरहेको छु अहिलेसम्म. सो जर्नी राम्रै भयो एउटा. अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ मैले फेरि त्यसलाई एक्सपान्ड गर्ने बिजनेस एक्सपान्ड गर्ने सिलसिलामा म फेरि एउटा अर्गानिक रिसोर्टतिर पनि लागेँ. त्यो पनि एउटा टिमसँग म 9 बिसे यहाँबाट सायद 20-22 किलोमिटर काठमाडौँबाट त्यहाँ गएर एउटा अर्गानिक रिसोर्ट पनि मैले मेरै कन्सेप्टमा धेरै मेरो आइडिया भनौँ त्यो न त सबैको आइडिया हो तर अपरेसन र अब कसरी हाउ टु रन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिकति आइडिया भएकोलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँबाट अलिक सुरु गर्ने मौका पाएँ. त्यही सिलसिलामा थियो र मैले केएफमा आउनुभन्दा अगाडि र यो केएफए को बारेमा सुने मैले. मसँग टाइम म अलिकति बिजी हुने कारणले चाहिँ मैले केएफए को बारेमा चाहिँ केएफए मा विकली 2 दिन टाइम दिए पुग्ने र 2 दिन पढे म चाहिँ MBA पास गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा मैले रिसर्च गरेँ केएफए र केएफए धेरै कलेज रिसर्च गर्दा मलाई केएफए एकदम मन पर्यो. विकलीमा 2 दिन. अनि मेरो साथी हुनुहुन्छ उहाँ सागर जीसी, हामी सँगै गयौँ त्यसको लागि. र मलाई केएफए को सबभन्दा मन पर्ने कुरा चाहिँ के पर्यो भने जम्मा विकली 2 दिन टाइम दिन पर्ने र त्यहाँको खास धेरै कलेजले के गर्छ भने थ्योरिटिकल नलेज अलिक बढी दिने, प्र्याक्टिकलमा चाहिँ एकदम जिरो. मलाई चाहिँ के थियो भने म आफै बिजनेस पनि गरेर आएको भएर चाहिँ मलाई प्र्याक्टिकल्ली पनि थियो भने चाहिँ मलाई अझै 2-4 वटा कुरा जस्तो म्यानेजरियल कुराहरूदेखि लिएर मलाई स्ट्र्याटेजीका कुराहरू अनि यो कस्ट कन्ट्रोलहरू अब फाइनेन्सियल कन्ट्रोल जति पनि छन् जति पनि होटल रिसोर्टमा हुने टर्महरू त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति धेरै जान्ने इच्छा हुँदाहुँदै म केएफएमा चाहिँ पुगेँ र त्यहाँ पुगेपछि मैले त्यहाँ गएपछि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ. त्यहाँ धेरै एक्सपर्टहरू हुँदो रहेछ. मलाई थ्योरिटिकल नलेजसँगै प्र्याक्टिकल बेसिसमा चाहिँ उहाँले सिकाउनु भयो. त्यसले गर्दाखेरि मलाई मेरो बिजनेसमा पहिलाको र अहिलेको कम्पेयर गर्दाखेरि मलाई थोरै कस्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि र फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट मैले चुवावट कसरी रोक्ने र म कताबाट सेभिङ गरेँ 2 रुपैयाँ मैले सेभिङ गर्न सकेँ भने दिस इज पर्फेक्ट नि. त्यो हिसाबले चाहिँ मैले त्यो खालको नलेज लिएर मैले केएफए आएपछिको कुराहरूमा मैले कस्ट कन्ट्रोल एकदम धेरै गरेको छु. त्यो कारणले चाहिँ म थोरै प्रफिट अलिकति मैले इन्क्रिज गरेको छु. त्यो कारणले मैले केएफए लाई अहिले पनि धन्यवाद दिनै पर्छ. थ्याङ्क यू सो मच केएफए. पक्कै पनि बालकृष्ण सर, केएफए पछिको दिनहरूमा अहिले जुन तपाईँ बिजनेस गरिराख्नु भएको छ एक्ज्याक्ट एउटा कुनै डिफरेन्स आफूमा तपाईँले फिल गर्नुभएको कुरा अथवा हाउ हेज केएफए MBA बेनिफिटेड यु नाउ? अब जब तपाईँले MBA सकाइसक्नु पर्यो, यु वर्किङ एज अ बिजनेस पर्सन, पर्टिकुलर कुनै फ्याक्टर छ जे कुराले चाहिँ एकदमै तपाईँलाई एउटा जस्तो मसँग प्र्याक्टिकल नलेज पनि मसँग र थ्योरिटिकल नलेज मसँग ब्यालेन्स थियो, 50-50 मा थियो. मलाई यो केएफए आएपछि एउटा चाहिँ के भयो भने कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप भयो पक्का पनि.
एउटा लिडरसिपदेखि लिएर कम्युनिकेसन यहाँ अहिले पनि देखिरहेछौँ हामी। अनि सबै कुराको ओभरअल म्यानेजमेन्ट सिस्टम र अपरेसन सिस्टम र सबै कुराको एउटा होटल अथवा रिसोर्ट चल्नको लागि अनि म चाहिँ फेरि इभेन्टतिर पनि छु, यता पेजेन्टको सेक्टरमा पनि भएको कारणले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्न सक्छ, म्यानेजमेन्ट लेभलमा म्यानेजमेन्टका टेक्निक्स र मलाई स्ट्राटेजीहरू चाहिँ मैले त्यहाँबाट एकदम पाएको छु। त्यहाँको हाम्रो सरहरू हुनुहुन्थ्यो एकदम एक्सपर्ट, उहाँहरूको त्यो 2-4 टेक्निकबाट पनि म एकदम इम्प्रेस भएर मैले थोरै मलाई बेनिफिट पक्का पनि भएको छ। र सबभन्दा धेरै कुरा के हो भने आफू कसरी मेन कुरा आफूमा कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्ने कुरा हुँदो रहेछ। मैले यो MBA गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो थियो भने मसँग अलिक कन्फिडेन्ट कम हो कि अथवा मैले म योभन्दा बढी एक्सप्यान्ड गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने आँट हुन्छ नि एउटा, त्यो आँट भन्ने कुरा चाहिँ मलाई यो KFA को MBA पढिसकेपछि MBA मा मैले धेरै सब्जेक्टमा धेरै सरहरूसँगको सङ्गत र उहाँहरूको मलाई इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ थोरै मोटिभेट गरेकै छ। अनि त्यो मोटिभेटले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि मैले बिजनेस एक्सप्यान्ड गर्न र मलाई न्यू केही काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा इन्सपिरेसनको स्रोत नै KFA हो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। Wonderfully said, Balakrishna sir. So as you said, जुन theoretical knowledge हामीले पढिरहेको हुन्छौँ ब्याचलर्समा पनि, अहिले हामी जुन स्क्रिनमा पनि देखिरहेको छौँ स्किल्सहरूको कुरा हामी गरिरहेको छौँ, अहिलेसम्म हामी यो डिस्कस गरिरहेको, यसको प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड टेक्निक्स, प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड एक्सपोजर चाहिँ KFA ले पक्कै पनि वर्षौंदेखि दिँदै आइरहेछ। प्र्याक्टिकलमा लानको लागि पनि एउटा पुसअप गर्ने काम चाहिँ KFA गर्छ। जस्तो म जान्थेँ होला, मेरो तरिकाबाट जान्थेँ, म गरिरहेको तरिकाबाट त्यही वेलाई मैले क्याच गर्थेँ, तर मैले न्यू डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी र डिफ्रेन्ट वे पाएपछि पक्का पनि त्यो पनि डिफ्रेन्ट वे पनि कस्तो पनि बेनिफिसियल के, जुन चाहिँ एकदम मलाई प्रफिट ओरिएन्टेड पनि होस् र मलाई म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड दुईटै खालको एउटा स्ट्राटेजी लिएर अगाडि बढ्दाखेरि पक्का पनि मेरो गराइको तरिका र मैले KFA मा सिकेपछिको तरिकामा चाहिँ एकदम धेरै डिफ्रेन्ट आयो। त्यस कारणले चाहिँ मैले जसरी मैले MBA मा थ्योरिटिकल नलेज पाएँ त्यसैलाई मैले क्याचअप, थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल दुनै मिक्सअप थियो, त्यसलाई नै बेस बनाएर अगाडि जाँदाखेरि धेरै फरक चाहिँ भएको छ, आफैलाई अनुभव भएको छ त्यस्तो चाहिँ। Very true, बालकृष्ण सर। विवेचन मलाई यसमा इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भने बालकृष्णको त्यसमा चाहिँ कुनै पनि ब्यालेन्स सिटमा अथवा कुनै पनि कम्पनीको लागि ब्यालेन्स सिट भनेको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ब्यालेन्स सिट इम्प्रुभ गर्नलाई अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट इम्प्रुभ गर्नको लागि कि हामीले रेभेन्यू म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो कि हाम्रो कस्ट मिनिमाइज गर्नु पर्यो होइन। सो उसले जुन कस्ट कन्ट्रोल र यो लिकेज कन्ट्रोलको कुराहरू, जुन एप्लिकेसन साइडको कुराहरू KFA मा उसले अध्ययन गर्यो। विभिन्न हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, अकाउन्टिङ म्यानेजमेन्टको फ्याकल्टी मेम्बर्सहरूले, एकाडेमिक प्रोफेसर्सले, प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर्सले डुअल फ्याकल्टी सिस्टमको मार्फतबाट जुन खालको इम्पार्ट भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ उसले आफ्नो होटल प्रपर्टीमा अरू पर्टिकुलर प्रोपोजिसनमा इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर उसले आफ्नो बटम लाइन भनौँ न प्रफिटेबिलिटीलाई इन्क्रिज गर्न सकेको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ वी आर रियली ह्याप्पी। र त्यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ उसले गर्न सकेको भएर चाहिँ त्यो रिजल्ट आएको रहेछ। सो रियली ह्याप्पी टु नो बालकृष्ण, वन्डरफुल। र अब पनि म के भन्छु भने युआर KFA एलुमिनाइजहरू हो होइन, विभिन्न इन्टेकको छौँ हामी, विभिन्न वर्क्स अफ लाइफमा छौँ होइन। हामीले एलुमिनालाई बारम्बार के भनेको भने भर्खरै मात्र लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको CEO भएको छ एकजना हाम्रो कवि पुयालजी होइन। सो हि वाज आवर 5th इन्टेकको पार्टिसिपेन्ट थियो। कोही डाक्टर विनय पाण्डे हाम्रो प्रोग्राममै आएको थियो होइन। विवेचन इज इन द एयरलाइन सेक्टरमा अपरेसन्सलाई हेड गरिरहेको छ। युआर अ होटल अन्टरप्रेन्योर हो। कामना सेवा ब्याङ्कमा शैलेन्द्र गरिरहेको छ। यु नो विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरूमा, चाहे त्यो मल्टिनेसनल कम्पनी होस्, चाहे ब्याङ्किङ होस्, चाहे फाइनेन्स होस्, चाहे इन्सुरेन्स होस्, चाहे कोर्पोरेट्स होस् होइन, चाहे NGOs होस्, विभिन्न अर्गनाइजेसनमा तिमीहरू सबैजना चाहिँ गएर इन्भल्भ भइरहेको छौ। र तिमीहरूले गरेको सक्सेस नै हाम्रो सक्सेस हो होइन। तिमीहरूले राम्रो गर्यो भने हामी एउटा कुरा के इन्करेज गर्छौँ भने एउटा प्लेटफर्म र KFA एलुमिनाई हामीले छ, तर त्यो एलुमिनाईलाई मोर स्ट्रक्चर बनाऊ होइन। सो तिमीहरूको लिडरसिप गर र त्यो तिमीहरूको लागि नै राम्रो किन हुन्छ भने विभिन्न वर्क्स अफ लाइफमा छ होइन। सो सपोज बालकृष्णले NGO र INGO को सेक्टरको साथीहरूसँग चाहिँ नेटवर्किङ गर्न पायो भने उनीहरूको सेमिनार्सहरू, उनीहरूको होटल बुकिङ्सहरू, उनीहरूलाई दिने इभेन्ट्सहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि गर्नै पर्छ भने आफ्नै KFA एलुमिनाई भित्र नै बसेर गर्दा राम्रो नि त होइन। एट द एन्ड अफ द डे उहाँहरूले त सर्टन इन्भेस्टमेन्ट गर्ने नै हो भनेपछि एउटा एकअर्काको नेटवर्किङबाट बिजनेसलाई सिधै डाइरेक्टली हेल्प पनि हुन्छ र एकअर्कासँग लर्निङ पनि हुन्छ, विभिन्न आफ्नो वर्क अफ लाइफमा गरिरहेको हुन्छ। सो हामीले
कलेजको तर्फबाट भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने अलिकति इनिसिएट गरेर होइन गरेर तिमीहरूको एउटा वर्किङ कमिटी बनाऊ अथवा भनौँ एउटा बोर्ड जस्तो एउटा बनाऊ केएफएले के सपोर्ट गर्नु पर्यो होइन वी क्यान अलवेज सपोर्ट द्याट कज र एउटा केएफए एलुमनाईको एउटा ग्रुप बनाएर चाहिँ यसलाई मोर स्ट्रक्चर हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्यो र त्यो लर्निङ र यो नेटवर्किङलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई यसले धेरै नै हेल्प गर्छ लाग्छ रजु सरसँग यो केएफए एलुमनाईको बारेमा हामीले अलिकति इनिसिएटिभ लिएको के कुराहरू टच अपन गर्न चाहनुहुन्छ कि Good evening, everyone. Balkrishnaji, Shailenji, we are very glad to have you. Yeah, so alumni ma chahi hamle we've been already planning as you pandemic bhanda agadi we had already planned to form a committee of all the alumni. The committee le chahi हामीले हाम्रो direct link chahi हाम्रो KFA career cell ma pani इन्भल्भमेन्ट गराउने गरी जस्तो करियर सेलमा डिफरेन्ट जब भ्याकेन्सिजहरू जस्तै एलुमनाइजहरू यत्रो हुनुहुन्छ त्यो एलुमनाइजहरूको रेस्पेक्टिभ अर्गनाइजेसन्सहरूमा के भ्याकेन्सिजहरू छ भने अथवा के उहाँहरूले के सेसन्स लिन चाहनुहुन्छ भने एक्सपिरियन्स सेयरिङ सेसन्स लिन चाहन्छ भने त्यस्तो लिङ्केजहरू पनि गर्नलाई र अल्सो एलुमनाई एज अ प्लेटफर्म जुनमा चाहिँ हामीले एउटा रिलेसनसिप बिल्डिङको हिसाबले चाहिँ further collaboration KFA collaboration गरेर के गर्न सक्छौं भन्ने एउटा अब्जेक्टिभमा चाहिँ we are planning to form तर अनफर्चुनेटली यो इभेन्ट भएको भएर चाहिँ यो पेन्डेमिक भएको भएर चाहिँ हामीले अलिक कन्टिन्युटी दिन सकेनौं तर विल डेफिनेटली अब यो सिरिज अफ हाम्रो KFA बिजनेस अफेयर्समा पनि धेरै जना आउनु भएको छ र धेरै जना हाम्रो माइन्डमा पनि हुनुहुन्छ कोलाई चाहिँ कमिटीमा राख्दाखेरि मोर अलिकति प्रोडक्टिभ हुन्छ मोर अलिकति टाइम दिन सक्नुहुन्छ मोर कुराहरू आउँछ भन्ने हाम्रो डेफिनेटली हामीले अब यो चाँडै नै केएफए एलुमनाई चाहिँ हामीले फर्म गर्दैछौँ अब एक्चुअली वी हेभ अलरेडी फर्म तर अलिकति इनएक्टिभ थियो तर अब मोर एक्टिभ वेमा चाहिँ वी विल डेफिनेटली रिच आउट टु अल द एलुमनाई राइट थ्यांक यू राजु सर बेसिकली बालकृष्णले भनौँ न 4 इयर बीएचएम प्रोग्राम गरेको छ र त्यसपछि आफ्नो म्यानेजमेन्ट स्किल्सलाई राम्रो गर्नको लागि एमबीए पनि गर्यो केएफए मा प्लस अब उसले आफ्नो होटल एन्टरप्रेन्योरशिप गरेको छ र नम्बर अफ इयर्सदेखि उसले आफ्नो होटलको बिजनेसलाई अगाडि बढाइरहेको छ होइन र केएफएमा अहिले हामी बीएचएम प्रोग्राम गरिरहेछौँ हाम्रो बीएचएम स्टुडेन्टहरू गरिरहेछ भने कोलाबोरेसन यिनै देखिसक्यो होइन भनेको मतलब यु क्यान जस्ट कम इन वान अफ द सेसन्स एन्ड जस्ट सेयर विभिन्न एस्पेक्ट अफ होइन होटलको सेल्स कसरी हुन्छ होटलको एफएनबी कसरी हुन्छ होटलमा हाउसकिपिङ कसरी हुन्छ होटलको ओभरअल रिजर्भेसन्सहरू कसरी गरिन्छ त्यसको ओभरअल अपरेसन्स कसरी म्यानेज हुन्छ भन्ने खालको कुराको एउटा सेसन 1 आवरको सेसन मात्र बालकृष्णले चाहिँ हाम्रो बीएचएमको स्टुडेन्टसँग चाहिँ कुरा गरिदियो भने त इमेजिन द काइन्ड अफ कन्ट्रिब्युसन द्याट बालकृष्ण विल बी डुइङ यो कुराहरूको लागि पनि अघि रज सरले भनेपछि मलाई ठ्याक्कै स्ट्राइक भयो कि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि सेयर गर्नको लागि पनि बिकज वी आर इन द सेम फ्यामिली जस्तै थ्याङ्क यू केएफए टिम भनेर जुन बालकृष्णले भन्यो नि डोन्ट थ्याङ्क केएफए टिम यु आर अ पार्ट अफ केएफए होइन सो हामी आफै हामी एउटा हाम्रो फ्यामिलीमा छौँ सो त्यो हिसाबले एउटा कोलाबोरेसन गरेर हाम्रो एउटा दायित्व चाहिँ के पनि हुन्छ भने हामीभन्दा तलको जेनेरेसनको स्टुडेन्ट्सहरूलाई जो चाहिँ करियरको लागि भनेर उनीहरू आएको छन् उनीहरूलाई आफ्नो नलेज इम्पार्ट गर्ने आफ्नो एक्सपिरियन्स इम्पार्ट गर्ने र इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुँदो रहेछ भने किताबी नलेज त भइहाल्छ पढिहाल्छ तर त्यो प्र्याक्टिकल नलेज जुन बालकृष्णले फेस गरिरहेको छ नि अहिले पेन्डेमिकको बेलामा होटल हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीलाई कति इम्प्याक्ट भइरहेको होला त्यो यो बेसिसमा उसले आफ्नो सस्टेनेबिलिटी र सर्भाइबिलिटीको लागि कति काम गरिरहेको होला उसले आफ्नो फाइनेन्सिङ रिस्ट्रक्चर गरेर होला उसले आफ्नो अपरेसन्स कसरी त्यो गरेर होला त्यो सबै कुराको कन्सेप्टको कुरा त्यो रियल फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स चाहिँ हाम्रो बीएचएम स्टुडेन्टले त्यो पायो भने त इट विल बी अ वन्डरफुल कन्ट्रिब्युसन एन्ड वन्डरफुल कोलाबोरेसन नि होइन सो म्यामले लेख्नु भएको त्यो कोलाबोरेसनको पार्ट त्यहाँ नै आउँछ होइन सो यस्तो चिजहरूमा हामीले कम्बाइन गरौँ न कम्बाइन गरेर गर्दाखेरि त वी क्यान अलवेज काउन्ट अन आवर ग्रेजुएट्स दे विल अलवेज कम इन एन्ड कन्ट्रिब्युट होइन बालकृष्ण यु क्यान कम इन to take 1 or 2 sessions if required. Yes, sir. Thank you. We can. I just wanted to just. हामीले BHM मिटिङ्सहरुमा पनि कुरा गरिरहेछौँ. We want to make as practical as possible BHM को हाम्रो जुन education छ. We are saying like we want to have more of practical and less of theory part. जति थ्योरी गर्छु त्यसको एक्ज्याक्टली 50% चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि हुनुपर्छ त्यो पनि प्यारलली नट लाइक एट द एन्ड ओर
not towards the end of the semester. Parallelly, हामी चाहिँ practical गर्ने भनिरहेको छौँ. So here we have हाम्रो MBA entrepreneur who is into hotel, who's doing a business for past 7 to 8 years in the same sector. And we are looking for a collaboration where we can actually let our students, see the property and go and learn. त्यही गएर पनि उले real life मै गएर त्यहाँ एउटा internship जस्तो पनि हुन्छ या हामीले collaborate गरेर त्यो partnership पनि गर्न सक्छौँ हैन. Difficult and it is nearby भनौं बानेश्वर शङ्खको मूल wonderfully nearby, त्यही नजिकै छ हैन. अनि एउटा त्यो कुरा हो. अर्को भनेको it has been established and run by our MBA student, our alumni हैन. हामी आफ्नो फ्यामिलीमै भएको, it'll be a great motivation for them, okay? It's a live role model right in front of them. Right? So many of them might be contemplating to go to, UAE and maybe some other countries to go and do the internship. Many of them do not come back. They want to stay back and earn. I mean, how about motivating them like you were motivated to stay back rather than going to another country and serving them? Right? Because our country needs those entrepreneurs, those young minds, those mind that has to stay back. Right? हामीलाई यही चाहिरहेको छ भनेपछि त्यो खालको मोटिभेसन चाहिँ यङ जेनेरेसनमा चाहिँ इम्पार्ट गर्नु एकदमै जरुरी छ. We would like to call upon all our MBAs through this program. If you are listening to us, please come and form. Let's have that त्यो फेरि re-energize गरौँ, त्यो टिमलाई फेरि पनि ल्याऊ. अहिलेको यस्तो टाइममा त झन् एकाअर्कालाई कोल्याबोरेट गर्ने, हेल्प गर्ने, कहाँ सिनर्जी हुन सक्छ, कहाँ के गर्न सकिन्छ हैन. KFA मा भएकोले यो कनेक्सन्सहरु आउन सक्छ, बिजनेस एक्सपेन्सनको कुरा हुन सक्छ, लट अफ सिनर्जीको कुरा हुन सक्छ हैन. सो प्लिज कम and let us know, and we definitely will schedule meetings for you हैन. I'm definitely के नै तपाईहरुको arrangementsहरु हामी सबै गर्दिन सक्छौं है. So yeah, I think Balkrishna, you want to say यो कुरामा अलिकति कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरामा चाहिँ couple of lines if you can say something. हजुरले भनिसक्नु भएको छ धेरै कुरा. मैले मेरो एक्सपिरियन्स र होटल इन्डस्ट्री के रहेछ त अथवा कसरी हामी चाहिँ सर्भाइभ हुन सक्छौं अनि अघिका कुरा आयो यो अहिले कोभिडका कुराबाट कसरी सर्भाइभ हुने खालका कुरा आए हैन. यो भनेको कस्तो रहेछ भने हामी डराएर भाग्यौ भने सधैँ भाग्छौं के. बिजनेस पनि यही रहेछ. म सुरुवातै गर्दिन भने म अगाडि कसरी बढ्छु. ठ्याक्कै यही सिचुएसन हो के. म अहिले कोभिड-19 छ, म छोडेर भाग्छु, म झोला टिपेर भागे भने त भागे. तर म हाउ टु सर्भाइभ भन्ने किसिम क्वेशन आफैले गरेर मैले त्यसको रिजनहरु र त्यसको कसरी म सर्भाइभ हुन्छु खालका रिसर्च गरेर मैले आफैले डेभलप गरे भने चाहिँ हामी कहिले भाग्दैनौं र हामी आफैमा आफै स्ट्रङ हुन्छ. यो खालको एउटा मेन्टालिटी चाहिँ सुरुमा बनाउनु पर्छ. किन बिजनेस गर्नु भनेको एउटा जागिर गरे जस्तो सर्टेन टाइम सर्टेन एउटा टास्क होइन. यसमा चाहिँ हरेक कुरा ओभरअल कुरालाई ध्यान दिएर अब या त कस्तो छ भने अपरेसनको कुरा छँदैछ, अपरेसन बाहेकका एक्सटर्नल फ्याक्टरहरु पनि धेरै हुन्छ नि. यो एक्सटर्नल फ्याक्टरमै नै अहिले कोभिड-19 लाई पनि लिन सक्छौं हामी. यो भनेको मैले चाहेर पनि भएको होइन. र देशको संकट होला, देशमा संकट होला, कहिले नाकाबन्दी हामी त धेरै भोगिसकेका छौं, कहीं भूकम्प कहीं के यस्तो खालका यो एक्सटर्नल फ्याक्टरलाई पनि हामीले एउटा च्यालेन्जको रूपमा सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने बिजनेस गर्न सक्छौं हैन. म जागिर गर्ने, मैले सर्टेन टास्क मात्र गर्ने, त्यहाँ भन्दा म अगाडि बढ्नु छैनै भन्ने भने चाहिँ जागिर अथवा त्यहाँबाट माथि सकिन्न भने बिजनेस माइन्ड चाहिँ पक्का पनि गाह्रै हुन्छ. त्यो बिजनेस गर्ने मान्छेले चाहिँ अलिकति मन सुरो बनाउने भन्छ नि, सुरो नै बनाएर हिँड्यो भने चाहिँ जस्तो सुकै च्यालेन्जलाई पनि हामी एक्सेप्ट गर्न सक्छौं. लाइक अहिलेको सिनारियो त धेरै कुराहरु भोगिसकेका छौं हामीले. यो मैले 7 वर्षमा त 3-4 वटा सिनारियो यस्तै भोगे. सुरु हजुर यसमा सरी मैले इन्टरप्ट गरे. भेरी इन्ट्रेस्टिङ हैन. ह्याट्स अफ टु यु हैन बालकृष्ण. किनभने यस्तो अनसपोर्टिभ गभर्नमेन्ट भएको कन्ट्री हैन, जसमा कुनै खालको स्ट्रक्चरल राहत छैन, केही छैन हैन, अदर देन फ्यु लिक्विडिटी मेजर्स अहिले ब्याङ्किङ साइडबाट गर्ने कुराहरुमा हामी सबैले गरिरहेको होला. त्योभन्दा बाहेक केही पनि नभएको केसमा यस्तो चिजहरुमा पनि यसलाई च्यालेन्जको रूपमा अगाडि बढाउने भनेको नै म्यामको त्यो सेकेन्ड लास्ट बक्समा रेजिलियन्स जुन लेखेको छ. रेजिलियन्स भनेको नै यही हो. टेनासिटी भनेको यही हो. टेनासिटी भनेको एबिलिटी टु बाउन्स ब्याक हैन. आइ एम श्योर तिम्रो खालको जुन तिमीले जुन च्यालेन्ज लिन खोजेको छौ
त्यसबाट हामी बाउन्स ब्याक गर्न सक्छौँ। यो समय भनेको वर्ल्डलाई नै इम्प्याक्ट छ, हामी सबैले आफूलाई दह्रो बनाएर अगाडि बढाउने हो होइन। र हाम्रो एमबिएले यो खालको रेजिलियन्स लिएर अगाडि बढेको देख्दाखेरि वी रियली प्राउड। हामी स्ट्राटेजी कन्सल्टिङमा पनि छौँ बालकृष्ण होइन। हामी केएफए 2001 देखि 20 वर्ष भयो हामी अलरेडी बिजनेसमा। हामी ट्रेनिङ एडुकेसन कन्सल्टिङ स्ट्राटेजी कन्सल्टिङ पनि हामी गर्छौँ। कुनै पनि खालको कुराहरू होइन, हामीले होटल लाइनमा एचआर म्यानेजमेन्टको स्ट्रक्चरहरूदेखि लिएर अरू म्यानेजमेन्टको फिल्डमा पनि हामीले कामहरू गरेको छौँ। हामीले क्लब हिमालय, होटल एम्बेसडर, होटल तिब्बत जस्तो मा स्ट्राटेजी कन्सल्टिङ गरिसकेका छौँ। कुनै खालको हाम्रो एडभाइसहरू चाहिन्छ, कुनै खालको कुरामा हाम्रो केही सपोर्ट चाहिन्छ भने चाहिँ प्लिज डु नट हेजिटेट होइन, किन रिलेसनसिप इज स्टिल देयर, वी क्यान अलवेज हेल्प यु होइन अन दोज थिङ्स। सो यो कोलाबरेट गरेर जुन तिमीले यो गरेको कुरा छ, अब यो चिजहरू चाहिँ हामीभन्दा तलको पुस्तालाई चाहिँ, तलको जेनेरेसनलाई सिकाउनु पर्यो कि लाइफ इज इन्ट्रेस्टिङ बट इट इज नट इजी अलवेज होइन। देयर आर अनफोर्सिन च्यालेन्जेसहरू आउन सक्छ, आफूले नसोचेको चिजहरू आउन सक्छ। त्यस्तो केसमा कसरी रेजिलियन्स भएर अगाडि बढ्ने भन्दा your story itself is a great one. I really want to have hats off to you. Amazing story. Thank you so much. मेरो जना शैलेन्द्रलाई पनि बोल्न दिनु पर्ला है। Exactly. Thank you so much. Really, एकदम aspiring छ, एकदमै aspiring छ. You have to talk to our students हैन, स्पेशली अहिले होटल भनौँ न यो सर्भिस इन्डस्ट्रीमा हुने स्टुडेन्ट्स उनीहरूले त फ्युचर हेरिरहेछ नि त हैन। व्हाट इज गोइङ टु ह्यापन, व्हाट नेक्स्ट, दे ह्याभिङ सो मच अफ यो भइरहेछ कि उनीहरूलाई के हुन्छ त अब मैले कहाँ गएर काम गर्ने, इन्टर्नसिप कसरी गर्ने हैन। सो त्यो कुराहरूमा इफ यु क्यान गिभ देम सम काइन्ड अफ अहिले कुराहरू गर्दाखेरि उनीहरूलाई एकदमै सुदिङ हुन्छ, एकदमै राम्रो उनीहरूलाई एउटा मनोबल बढ्छ उनीहरूको। या सो Very true, ma'am. Very true. We're talking about collaboration. We're talking about resilience. Who else? Who are the other people leaving us? You know, the alumni. Who else other than the alumni of KFA to collaborate with the institute itself in terms of delivering the knowledge, delivering the experience that we as students had with the institute, and even after we left KFA, we've been getting the experience from our respective organizations, from our respective business. So we would be the perfect, platform, or we would be the perfect entities to share our experience to the upcoming, generation, to the upcoming batches of KFA for MBA or BHM. And also in this, we've kept Sailendra quiet. So Sailendra, sir, I'm sorry for that. We've kept you quiet till now, but I'm coming back to you very soon. But before I come to you, there's something that I want to express. This has been in me since a long time. More aviation sector ma abadda छु मैले जहिले भनेकै छु I was in the financial sector, banking sector, त्यहाँबाट I switched to aviation. So aviation ma I'm enjoying myself, म aviation मा मजाले अहिले भिज्न पाएको छु, मैले काम धेरै कुरा सिक्न पाएको छु. तर one thing that I've always missed is नेपालको कन्टेक्स्टबाट भन्नु पर्दाखेरि एभिएसन म्यानेजमेन्टमा पर्टिकुलरली फोकस भएको कुनै पनि डिग्री छैन कि. यहाँ टेक्निकल डिग्रीजहरू छ, टेक्निकल स्किल्सहरू, टेक्निकल ट्रेनिङ्सहरू हामीले लिएर कुनै लाइसेन्सहरू हामीले निकाल्न पाउँछौँ सरकारबाट. तर इन्स्टिट्युट इट्सेल्फहरूले कुनै पनि संस्थाले कुनै पनि टिचिङ एजुकेसन सेक्टर्सहरूमा चाहिँ यो यो एभिएसन म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड केही पनि मैले भेटेको छुइनँ. अनलाइनमा पनि अब सरी टु से, बट अनलाइन एजुकेसनहरू जुन छ, अनलाइन एजुकेसनमा पनि एभिएसनसँग रिलेटेड केही पनि छैन. सो इफ इट इज अबाउट delivering education relating to KFA, who else other than KFA, delivering education about aviation, who else other than KFA? So I hope to see our institute KFA, coming up with some program relating to aviation management in future, so that I can also have a role to play, in whatever way I can collaborate with the institute. मैले अहिले aviation concentrated, कुनै topic हाम्रो MBA मा पनि यदि गर्न मैले platform पाएँ भने I've always said yes, I'll always be ready to give that give that experience, give that knowledge to the students. Apart from that, aviation management or related kura yadi KFA bada aayo bhane, if KFA initiates that, personally I would be the most happiest person, I guess, in the country, so to know about it. Anyway, with that, we move towards Sailendra sir. So Sailendra sir, first of all, apologies for keeping you quiet for so long time. Now I would like to ask you the same question. We've been talking about the skills, that is communication skills, critical analysis skills, leadership ko kura hamle garyo, collaboration, resilience ko kura garyo. So how has these skills practically benefited you, or KFA ko MBA? But tell us first something about your journey after KFA,
what have you been doing? And अहिले हामीले डिस्कस गरिरहेको कुराले कसरी हजुरलाई बेनिफिट गरेको छ हजुरको करियरमा, because you are in bank, you've been working since so many years in different banks as a relationship manager, a very sensitive task, a very sensitive designation to hold. So please tell us about your journey and the things you want to speak about, the skills that we're talking. First of all, thank you so much for providing this platform. Good evening, everyone. Me, myself, Saran Kumar Chaudhary. I am from Bhairava, Rupandei. Currently, I am working at Kamaseva Bank, Relationship Manager at Bhairava Branch. Well, talking about my experience, I have spent more than 4 years in banking sector. So, I have completed my MBA in 2014. We were the 4th batch. So, first of all, I want to congratulate KFA for completing its 20 years of its journey. I'm sure you've had wonderful experience listening to our experiences, our alumni's experiences. Certainly, please, I mean, allow me to, stop you for a minute. Sanju sir, we've been getting this background voice. Is there any technical problem? All right. So, Saran sir, that now we are clear of all the background, noises. Please continue. Thank you so much. Okay, congratulations KFA team for cooperating 20 years of its business. First of all, मैले चाहिँ अब यो KFA को बारेमा चाहिँ सुन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो बैंकिङ ट्रेनिङ काउन्सिलिङ भनेर चाहिँ सुनेको थिएँ, बट लेटर अब सुन्दाखेरि यो MBA ले चाहिँ MBA फ्याकल्टी चाहिँ एड गर्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सुनमा सुगन्ध भयो. वाइ बिकज म पहिलेदेखि चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा अवगत भएर आफ्नो चाहिँ करियर चाहिँ स्टार्ट गर्ने भनेको थिएँ र सँगसँगै मैले MBA चाहिँ म चाहिँ इन्ट्रेस्टेड थिएँ. हो यो सँगसँगै अब कुरा गर्दाखेरि मैले MBA गर्दा मैले बैंकिङ ट्रेनिङ पनि मैले पाउने चाहिँ एक्सपेक्ट गर्थेँ केफेमा, विच इज पोसिबल. पछि आएर अब हाम्रो चाहिँ बैंकिङ ट्रेनरहरूले पनि अब यो प्रोभाइड गर्नुभयो. सँगसँगै म चाहिँ होल पिरियडमै अब गर्दाखेरि अनलाइन चाहिँ भनौँ क्लासमा चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ मैले चाहिँ प्रोभाइड पाइ नै रहेको थिएँ कि सँगसँगै. जस्तै अब यो केफेको चाहिँ फर्स्ट एउटा बेस्ट पार्ट के हो भन्दाखेरि यो डुअल फ्याकल्टी एजुकेसन सिस्टम, यो नै एउटा प्लस पोइन्ट आफैमा हो. अब सँगसँगै अब बैंकिङ क्लासहरूले हुँदाखेरि फाइनेन्सियल अब कुराहरू हुँदाखेरि एउटा एकाडेमिकले चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै हुन्थ्यो, सँगसँगै एउटा प्रोफेसनल अब फ्याकल्टी मेम्बरले चाहिँ उहाँले चाहिँ कसरी यो चाहिँ हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ लिङ्क अप छ त, अब यो डाटाले चाहिँ हामीले कसरी अगाडि लग्ने हो. यसले गर्दाखेरि एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट MBA भएर निस्किँदाखेरि मलाई होइन कि एज अ सबै चाहिँ केफेको स्टुडेन्टलाई यो चाहिँ बेनिफिसियल चाहिँ भएको मैले चाहिँ सोचिरहेको छु. र त्यो सँगसँगै चाहिँ अब हामी चाहिँ नलेज चाहिँ बुकसँग त जति पनि लिन सक्छौँ, र यो बुकसँगै नलेज मात्रै लिएर होइन कि प्र्याक्टिकल लाइफमा यसलाई चाहिँ कसरी लिएर बढ्ने भनेर यो चाहिँ केफेमा चाहिँ पोसिबल चाहिँ छ. र त्यहाँ चाहिँ अब 2 वर्षको चाहिँ टेन्युरमा यो म जोइन गर्दाखेरि केफेमा त्यहाँ धेरै चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ जब प्लेसमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि भयो थ्रु चाहिँ सर्टेन चाहिँ करियर अफेयरहरू चाहिँ हुँदाखेरि कति स्टाफहरू चाहिँ रिक्रुट भएर अब काम चाहिँ गरिरहेछन् इन प्रेजेन्ट सिचुएसनमा पनि. अब यो सँगै चाहिँ अब केफेको चाहिँ स्टार्टिङको 6 मन्थमा चाहिँ जोइन गर्दाखेरि साह्रै नै डिफिकल्टी भयो. त्यो पहिला ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हेर्दाखेरि म चाहिँ अब BBA चाहिँ कम्प्लिट गरेर आएको, न्यू प्लेस, अनि त्यहाँ गर्दाखेरि अब एसाइनमेन्टहरू कहिले कहिले त कलेजमा चाहिँ अब 3वटा 4वटासम्म चाहिँ एसाइनमेन्ट पर्थ्यो. अब त्यो पनि अब PPTमा गर्नुपर्ने टाइम चाहिँ हुन्थेन. अब आज चाहिँ कलेज सक्यो, जबमा चाहिँ गयो, बेलुका आयो, त्यहीमा चाहिँ बिजी भइन्थ्यो. त्यो पनि चाहिँ गर्दै गयो, पछि चाहिँ युज टु नै भइयो. अब भोलिपल्ट चाहिँ एसाइनमेन्ट छ भनेपछि त्यो भनौँ न टाइम म्यानेज गरेर जस कम्प्लिट चाहिँ गरिन्थ्यो. त्यतिखेर चाहिँ गाह्रो चाहिँ भएन पछि. र मोस्ट अफ भन्दाखेरि यो रेस्ट सर र किशु सरको सेसन चाहिँ धेरै नै नलेजफुल हुन्थ्यो, एक्सपिरियन्स बेस हुन्थ्यो, र यो चाहिँ आजको डेमा चाहिँ काम गर्दाखेरि धेरै नै हेल्पफुल चाहिँ भइरहेछ. अब यो सँगै चाहिँ अब काम गर्ने क्रममा चाहिँ कसरी अब यो केफेको MBA र अहिलेको चाहिँ मेरो यो बैंकिङ जर्नीमा चाहिँ कसरी लिङ्कअप छ, कसरी मलाई फ्रुटफुल भयो भन्दाखेरि यता मोस्ट अफ अब नलेज गर्दाखेरि अब बुककै नलेज गर्दाखेरि अलमोस्ट चाहिँ 50 to 60% चाहिँ ब्याचलरकै सबै चाहिँ कभर गरिरहेको छ MBA मा. र त्यहाँ गएर चाहिँ अब वाइ MBA भन्दाखेरि त्यो ड्युरेसनमा अब एउटा चाहिँ प्लेन कुरा भनौँ, एउटा माटो छ, अब गिलो माटोलाई चाहिँ सेप चाहिँ कसरी दिने, यो पनि एउटा स्किल हो. यो स्किल चाहिँ केफेले चाहिँ प्रोभाइड गर्यो. अब हामी त्यहाँ गएर एउटा गिलो माटो भएर गएको थियौँ, र केफेमा चाहिँ हामी चाहिँ अब आबद्ध भएर यो MBA चाहिँ गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ हामी आफै चाहिँ सेपमा चाहिँ आउँदै गऱ्यौँ. र
केफे चाहिँ पास आउट हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ कहिले पनि ल्याकिङ चाहिँ भएन मलाई, किनभने जति नलेज दिनु पर्थ्यो वेल एक्सपिरियन्स भएर चाहिँ आइसक्यो र त्यस पछाडि पनि अब आफूले चाहिँ अब मार्केटमा आएर सेल गर्दाखेरि इन्टरभ्यू चाहिँ फेस गर्दाखेरि एकदम धेरै नै चाहिँ सजिलो भयो। त्यहाँ चाहिँ धेरै सेसनहरूमा त हाउ यु प्रिपेयर फर इन्टरभ्यू भन्ने त्यस्तो सेसनहरू पनि लियौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै चाहिँ फ्रुटफुल भएर आज म यो प्लेसमा चाहिँ छु। Exactly. Soilinder sir, very wonderfully portrayed your experience in KFA. With that, I'll come back to you again, but I move on to Resto sir. So we have a question from one of our audience who's listening to us. So why are we lacking in crisis management? Hamla question aako cha Mr. Srinivas Vasbara. So crisis management, why are we lacking? So please, if you could add something on that. Yes, it's a very good question. Basically, Srinivas sir, basically हाम्रो चाहिँ कारण के हो भने lack of preparedness, हैन? हामी के सोच्छौं भने एभ्री सबै चीज हामीले सोचेको अनुसारले नै हुन्छ भनेर सोच्छौं। हामीले प्लान बी लाई अगाडि राख्दैनौं, हैन? सो देयर आर भोलिको दिनमा कुनै डिजास्टर हुन सक्छ, अघि बालकृष्णले भनेको जस्तो सिस्टमेटिक रिस्कहरु आउन सक्छ, एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरुले हामीलाई हिट गर्न सक्छ। त्यो सेक्टर यस्तो भयो भने हामीले प्लान बी के गर्ने त, हैन? जस्तै अब एजुकेसनकै कुरा गर्दाखेरि हामीले खाली क्लासरुम टाइम मात्र हामीले चाहिँ फेस टु फेस क्लासरुम्सहरु मात्रैलाई हामीले इन्करेज गरेर अगाडि बढेको भए आज हामीले जुन क्विकली केएफएले आजदेखि लकडाउन सुरु भयो, हामी 4-5 महिना अगाडिको कुरा गर्दैछौं। अब आजदेखि लकडाउन सुरु भयो, भोलिदेखि नै हामीले अनलाइन सेसन्सहरु सुरु गर्दैन थियौं होला। हामीले अलरेडी अनलाइन प्लेटफर्महरुमा इन्टरनेशनल फ्याकल्टिजहरुलाई नेशनल फ्याकल्टिजहरुलाई लिएर आएर हामीले ब्लेन्डेड मोडलमा गरिरहेको थियौं र अनलाइनमा जानु पर्दाखेरि हामीलाई सजिलो भयो। हामी त्यो एउटा क्राइसिस म्यानेजमेन्टलाई भोलिपल्टदेखि नै हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुसँग हामी कुरा गर्न सक्यौं। कतिपय कलेजहरुलाई चाहिँ त्यो प्रिपेयर गर्नको लागि नै जब क्राइसिसले हिट गरेपछि उहाँहरुलाई पहिला हिट भयो, उहाँहरु प्रिपेयर हुनुहुन्न थियो। प्लस त्यसपछि उहाँले चाहिँ दे वर नट प्रोएक्टिभ, दे वर मोर रिएक्टिभ भएको भएर उहाँलाई टाइम लाग्यो। सो कतिले 1 महिनापछि सुरु गर्नुभयो, कसैले 2 महिना गर्नुभयो, कसैले 3 महिनापछि गर्नुभयो, कोही अहिले पनि स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रान्जिसन चाहिँ स्मुदन भएन। अब हरेक सेक्टरमा, होटलमा त्यही होला, ब्याङ्किङमा त्यही होला, एयरलाइन्समा त्यही होला, हरेक सेक्टरमा चाहिँ हामीले के सोच्नु पर्यो भने थिङ्स विल गो रङ। त्यही भएर हामीले इन्स्योरेन्सको कुराहरू गर्छौँ, कतिपय कुराहरूमा ड्यामेज कम्पेन्सेसनको लागि, चाहे त्यो लाइफ इन्स्योरेन्स होस्, चाहे नन लाइफ इन्स्योरेन्सको कुराहरू होस्। अरू हामीले चाहिँ ओभरअल स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर यसरी बनाउनु पर्यो कि कुनै बेलामा हामीलाई चाहिँ हिटब्याक भयो भने हामीले के गर्ने त, हैन? डिआरपी साइट्सको कुराहरू, डिजास्टर रिकभरी साइट्सहरूको हामी कुरा गर्न सक्छौँ। हाम्रो सर्भर्सहरूलाई हामी क्लाउडमा राखेर चाहिँ डेटाहरूलाई म्यानेज गरेर त्यो डेटाहरूको थ्रुबाट हामीले त्यसलाई गर्ने कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले अवेरनेस गर्नलाई अब केएफएसँग त्यो एडभान्टेज कसरी भयो भने बिकज हामी 4 जना सिनियर म्यानेजमेन्ट चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा काम गरेर आयौँ, हैन? बेसिकली मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुपर्दा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, रिलायन्स बैंकमा मैले बढी एक्सपिरियन्स लिएँ। जसमिन म्यामले मेट लाइफ एलिकोमा लिनुभयो। त्यसै गरी टिस्युको कुरा गर्नुपर्छ भने एक्सपिरियन्स डिएचएलमा थियो, ऊ पनि आइटी प्लेटफर्ममा काम गरेको भयो। केशवले पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, रिलायन्स बैंकमै गर्यो। सो हामीले यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनबाट सिकेको कुरा के हो भने सिस्टमेटिक र प्रोसेस ओरिएन्टेड हुनु पर्यो र यस्तो सिस्टम हुनु पर्यो कि भोलि गएर यदि हामीलाई क्राइसिस हिट गरिहाल्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ देयर हैज टु बी अ फल ब्याक प्लान र त्यो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर्स, डिजास्टर रिकभरी साइट्स, अल्टरनेटिभ प्लेटफर्म्सहरू र टेक्नोलोजीलाई चाहिँ आजकल हामीले इम्बाइब गरेर अगाडि बढाउन सक्यो भने हामी गर्नुपर्छ। र त्यो नेपाली कन्टेक्स्टमा डेफिनेटली त्यसको ल्याक देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै इम्प्रुभ गर्न जरुरी छ। आई होप आई हेभ आन्सर्ड दिस क्वेसन। थ्याङ्क यू। Certainly, sir. Jasmine ma'am, with that, I again come back to you, ma'am. If there's anything you want to add on what Restu sir said, or if not, we can maybe continue with the slides, ma'am. No, I totally agree with sir. I'm obviously crisis management भनेर हामीले केएफएमा चाहिँ हैन, केएफएमा चाहिँ हाम्रो आईटी टिम पनि एकदमै राम्रो छ, हेडेड बाइ सन्जु। रियली हैव टु थ्याङ्क हिम बिकज जुन किसिमको सन्जु सरले हामीलाई टेक्निकल जुन त्यो हाम्रो ब्याकिङ गर्नुहुन्छ, टेक्निकली सपोर्ट गर्नुहुन्छ हाम्रो, त्यही भएर पनि हामीले क्लासेसहरू इमिडिएटली स्टार्ट गर्न सक्यौँ। हामीले त्यति बेला जुम अरू पनि थियो, गुगल थियो, तर we started immediately with Skype because we started with Skype because that was much more friendlier and we were all used to Skype calls, हैन? So हामीले यो अनलाइन क्लासेसहरू गरिरहेको, हाम्रो यो वेबिनारहरू
पहिलादेखि नै गरिरहेको थियौँ होइन हामीले स्टुडेन्ट्सहरूको लागि ओभरसिजबाट हामीले फरेन हाम्रो गेस्ट स्पिकर्सहरू ल्याउने इभन रेस्ट अफ फरेन कन्ट्री ट्राभल गर्दाखेरि पनि यु वुड नेभर मिस हिज क्लासेस सो द्याट मेड अस एक्चुली अलिकति हामीलाई एड्याप्ट गर्नलाई सजिलो भयो होइन सो what has this taught us is like, we have to be prepared. We can definitely have the best, but we have to be prepared for the worst. And त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो माइन्डसेट होइन हाम्रो स्टाफ मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो फ्याकल्टी बोर्ड हुनुहुन्छ फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ होइन सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हेभ द्याट माइन्डसेट and get into plunge into that त्यो टाइममा चाहिँ हामी फिजिकली मेन्टली प्रिपेयर भयो भने चाहिँ we can easily sail through होइन आजको दिनमा सोध्नु भयो भने हाम्रो in most of our classes 80 to 85% of our classes we have been successfully we have conducted online and we have again बीचमा हाम्रो हरेक इन्टरभेन्सनले के दिइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो स्टुडेन्टको फिडब्याक सेसन्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि हाम्रो टिचर्सहरूसँग गर्ने कफी सेसन्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र जहाँ हामीलाई लाग्यो कि हाम्रो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा अझै हाम्रो इन्टरभेन्सन चाहिन्छ होइन सो स्टुडेन्ट्सले टोल्ड अस द्याट हामीलाई चाहिँ घर बसेर प्र्याक्टिकल सेसन्स न्युमेरिकल सेसन्स सच एज रिसर्चको कुरा होस् अकाउन्ट्सको कुरा होस् अपरेसन म्यानेजमेन्टको कुरा होस् होइन सो यो जसमा चाहिँ फर्मुलाजहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ नम्बर्स क्रन्च गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ के गर्दाखेरि अझै हामीले बुझ्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरू उहाँहरूले ल्याउनु भयो सो वी डिस्कस्ड विदिन अ टिम एन्ड विदिन फ्यु डेज वी डिस्कस्ड विथ अ फ्याकल्टी एन्ड वी ह्याड अ फ्याकल्टी मेम्बर्स हु कुड कम टु आवर office and through one classroom where we had set up a Zoom उहाँले वेबक्यामहरू राखेर राम्रो प्रोजेक्सन गरेर उहाँले व्हाइट बोर्ड युज गरेर चाहिँ they started delivering online numerical sessions so these were interventions that made us more confident so हाम्रो स्टुडेन्टको फिडब्याक हेर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई सजिलो भयो everybody came on Zoom हाम्रो एकजना टिचर क्लासरुममा एकजना दुईजना जो पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ होइन डुवेल आएर चाहिँ उहाँहरूले क्लासरुमभित्र बसेर एक्लै बसेर अल सेफ्टी मेजर्स लिएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो न्युमेरिकल सेसन्सहरू कन्डक्ट गर्नुहुन्छ होइन सो इट्स सो that was a good example of adaptability होइन कमिङ ब्याक टु शैलेन्द्रको केसमा चाहिँ आई रिमेम्बर शैलेन्द्र हामीले सेसनमा क्यामेल एनालिसिस गरेको थियौँ होइन तिमीहरूको फाइनेन्सियल सेगमेन्टमा हामीले क्यामेल भनेपछि CAMEL हामीले क्यापिटल एडिक्वेसी एसेट क्वालिटी म्यानेजमेन्ट क्यापेसिटी अर्निङ क्यापेसिटी र लिक्विडिटी सिचुएसन्सको बारेमा हामीले ब्याङ्कहरूको फाइनेन्सियल एनालिसिस गरेको थियौँ र त्यसमा क्यामेल्स पनि आजकल इभन लास्टको एसलाई पनि हामीले सेन्सिटिभिटी टु मार्केट रिस्क सेन्सिटिभिटी टु लिक्विडिटी रिस्कको लागि पनि राखेर हामीले कुरा गरेको थियौँ प्लस हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिसमा बढी जोड गरेको थियो बिकज ब्याङ्किङ सेक्टर भनेको फाइनेन्सियल सेक्टर हो इट इज एन इन्टरमिडिएटरी बिट्विन टु सेगमेन्ट्स अफ द इकोनोमी होइन one segment which has a lot of liquidity, they are small savers. So त्यो सेभिङ लिएर आएर ब्याङ्कले त्यो फन्ड्सलाई चाहिँ युजर्सहरूको लागि बोरोवर्सहरूमा चाहिँ परिचालन गर्ने हो मोबिलाइज गर्ने हो त्यहाँबाट आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउने हो तर ब्याङ्किङ सेक्टर मोर सेन्सिटिभ हुनु पऱ्यो बिकज ब्याङ्कको 8 अर्ब रुपियाँकै पेडअप क्यापिटल भयो भने पनि 100 बिलियन रुपिज अथवा 50 बिलियन रुपिज चाहिँ डिपोजिटरको पैसा हुनसक्छ सो ब्याङ्क्स आर द मोस्ट हाइली लेभर्ड फर्म भन्छ कि हाई लेभरेज भएको फर्म चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर हो सो हामीले यो क्यापिटल एडिक्वेसी एसेट क्वालिटी म्यानेजमेन्ट क्यापेसिटी अर्निङ क्यापेसिटी लिक्विडिटी पोजिसन सेन्सिटिभिटी टु मार्केट रिस्कको कुराहरू जुन गर्यो त्यसले डेफिनेटली तिम्रो अहिलेको ब्याङ्किङ करियरमा एनालाइज गर्नलाई ब्याङ्कको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू आफ्नै ब्याङ्कको पनि र पियर ब्याङ्क्सहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू एनालाइज गर्न पनि सजिलो भइरहेको होला त्यो कम्प्रिहेन्ड गरेर डिसिजन मेकिङमा पनि त्यसले केही रोल खेलिरहेको जस्तो लाग्छ होइन र तिमीले जुन अघिको एक्सपिरियन्सहरू सुनायो होइन त्यो अब असाइनमेन्ट्सहरू गर्दाखेरि पहिला अलिकति च्यालेन्जिङ पनि भयो तर अहिले हाम्रो स्टुडेन्टलाई अहिले यो सुनाउनु जरुरी छ बिकज समटाइम्स दे अल्सो से अहिले धेरै असाइनमेन्ट्स भयो भनेर भन्छन् तर एट द एन्ड अफ द डे त्यो असाइनमेन्ट्समा जति प्रेसरमा काम गर्यो त्यो प्रेसरमा काम गरेपछि भोलिको दिनमा आफैलाई नै त्यसको फाइदा हुन्छ र तिमीले राम्रो गरेको थियो आफ्नो क्लासरुम्सहरूमा त्यसको रिजल्ट्सहरू तिमीले अहिले पाइरहेको छौ वी आर भेरी ह्याप्पी टु हियर योर स्टोरी थ्याङ्क यू सो मच एन्ड without we don't have much time though. I just wanted to shift to another slide. Yeah. So
So हामीले अहिलेसम्म जति पनि कुरा गर्यो it was more on the softer skills or the skills competencies that we need to develop. हाम्रो चाहिँ अहिले मैले चाहिँ एउटा यहाँ 5 hard skills which employers want to find in MBA graduates or all of us, हैन. So हामी कतै कामै गरिरहेका छौं भने पनि या कतै कसैलाई हामी as an entrepreneur काममा चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा छौं भने पनि these 5 skills I found was very necessary to have one. It is very necessary to have. So number 1 is the ability to use social media. And अहिले हामी यति social media platformमा aggressively हामी गइरहेको छौं हामीले हरेक चीज हामी social mediaमा दिनु खोज्छौं किनभने print media and audio visual has become a little bit more obsolete त नभनु तर we use very less of it. We have a deeper market coverage through social media, हैन. So social media को बारेमा चाहिँ आफू updated हुनु एकदमै जरुरी छ, हैन. Number 2, the ability to train and coach others. Now, these are training capabilities, हैन. So आफूसँग मैले कसैलाई मैले जानेको कुरा ट्रेन गर्न सके मेरो peersलाई मेरो colleaguesलाई मेरो मैले share गर्न सके भने it can have that ability that can have an advantage for me, हैन. Financial forecasting जुन अघि सरले क्यामलको कुरा गर्नुभयो त्यसमा केही न केही रूपमा चाहिँ यो ability चाहिँ हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ. You might not be a financial analyst, but you must have certain qualities to read एउटा balance sheet पढ्न सक्नु पर्यो, financial forecasting गर्न सक्नु पर्यो, आफ्नो कुनै डिपार्टमेन्ट छ भने त्यो डिपार्टमेन्टको forecast budget चाहिँ बनाउन सक्ने capacity चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. अर्को भनेको आजकल एकदमै talked about issue is data analysis. MIS and data has become one of the most important aspect. Data speaks a lot nowadays, हैन. So data लाई कसरी प्लान गर्ने data management को planning कसरी हुन्छ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा हामीले गरिरहेको डिपार्टमेन्टमा हरेक कुरा हामी जस्तो सुरुमै सरले भन्नुभएको थियो रिसर्च को कुरा आएको थियो, हैन. रिसर्च भनेको डेटा सँग ब्याक भयो भने चाहिँ हामीलाई कुनै पनि डिसिजन गर्नलाई कुनै पनि रिस्क लिनलाई या कुनै पनि कुरा अहिलेको सिचुएसन नै हामीले हेर्दाखेरि कुनै पनि डेटा लिएर हामीले बेस गरेर हामीले डिसिजन लियो भने we might be taking less अलिकति smaller risk. There are chances that we might take smaller risk, हैन. Big data analysis को कुरा भयो. र 5th one I really like this is brand storytelling skills. If you are able to have this competency of being able to storytell your own brand, हैन. रानी महलको बारेमा मैले कसैलाई भन्नु पर्यो र मैले कुनै स्टोरी र एक्सपीरियन्सको सँग मैले त्यो लिंक गर्न सके कुनै कस्टमरको एक्सपीरियन्स सँग लिंक गर्न सके त्यहाँ भित्र भएको अरु केही कुराहरुसँग if you are a storyteller you become a charmer. You have that charismatic एउटा charmer हुनु सक्ने त्यो entice गर्नु सक्ने आफ्नो product आफ्नो service मा चाहिँ entice गर्नु सक्ने एउटा capability हो. So you 5 वटा capabilities चाहिँ जुन hard skills which usually an employer looks beyond the skills that we talked about. अघिसम्म हामीले कुरा गरेको स्किल्स बाहेक यो 5 वटा इम्पोर्टेन्ट लागेको तर यो भन्दा अरु पनि छ तर इम्पोर्टेन्ट लागेको स्किल्सहरु हामीले इभन क्लासरुममा पनि डेभलप गर्छौं र हाम्रो एलुमनाइजमा चाहिँ अझै पनि उहाँहरुले आफ्नो आफ्नो एरियामा आफ्नो आफ्नो बिजनेस पर्सपेक्टिभहरुमा उहाँहरुले यसलाई डेफिनेटली डे टु डे बेसिसमा गरि नै राख्नु भएको छ हैन. सो आई वान्टेड टु शेयर दिस स्किल्स. सो एनीबडी इफ क्विकली यसमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने. Yes, ma'am. Before we sign out, I would like to add something over here. Recent experience, Miroma. We're talking about the hardest skills for employees to find in an MBA graduate. You might recently experience story. So we're talking about the ability to use social media. I work in Saura Airlines. For the viewers who might not know where I am right now associated, so it's Saura Airlines that I'm in. So Saura Airlines सम्म आउँदा हुँदाखेरि पहिला म मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा थिएँ. Right now I'm in a technical department, that's operations, as Rashid just mentioned earlier. So marketing department na हुँदाखेरि I was very aggressive in terms of the marketing. I mean marketing the product, marketing the brand itself, our aircraft, the overall company's goodwill. हामीले त्यसमा हामी फोकस थियौं. And we are the first company in the history of the country to have an international brand like Tata to advertise their product in the outside livery of the aircraft. जहाजको बाहिर हामीले बकाइदा जस्तो बाहिर विदेशतिर तपाईहरुले देख्नुहुन्छ भने you don't have to go too far. इन्डियामा पनि कतिवटा देख्न सकिन्छ. फुटबलर्सहरुको
डिजाइन बनाएको हुन्छ, फेसहरू प्रिन्ट गरेको हुन्छ जहाजको बाहिरपट्टि होइन, अर कुनै कम्पनीजहरूको प्रिन्ट गरेको हुन्छ, लिभिङ देयर कम्पनीज लोगो एन्ड अदर थिङ्स द्याट इज रिक्वायर्ड। अरू ब्रान्डहरूको अरू प्रोडक्टहरूको एडभर्टिजमेन्ट गराएको हुन्छ जहाज बाहिर पनि। द्याट वाज नेभर डन इन नेपाल, होइन। सो when I was there, I had this idea in me and I went to the chief of marketing. मैले उहाँलाई यो कुरा राखेँ, and then it struck him also. Then we were able to talk with the management. We approached different companies, and Tata जस्तो एउटा reputed companyले हामीलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो। आफ्टर द्याट त्यो ब्रान्डिङ गरिसकेपछि म मेरो आफ्नो पर्सनल रिजन्सले आई स्विच टु अपरेसन्स। अनि त्यसपछि आइ एम नट सेइङ आफ्टर द्याट मार्केटिङ वाज नट गुड, इट वाज मेबी वे बेटर देन वाट आई वाज डुइङ वेन आई वाज देयर। बट टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट हामी यति इन्भल्भ भयौँ कि अरू अपरेसन्समा हामीले ब्रान्डिङको पार्ट चाहिँ त्यति फोकसै हुन पाएको थिएन कि। एन्ड वी वर फार बिहाइन्ड इन टर्म्स अफ गेटिङ आवरसेल्भ्स कनेक्टेड विथ द प्यासेन्जर्स, विथ द कस्टमर्स थ्रु सोसल मिडिया। सो रिसेन्टली अस्ति मेरो मार्केटिङ चिफसँग फेरि डिस्कसन भएको थियो। So I said, sir, when I was there with you, I was working under we had initiated these sort of things. अहिले हाम्रो अलिकति सोसल मिडियामा हाम्रो छैन। वी टक अबाउट अदर बिग नेम्स अफ द एभिएसन कम्पनीज, उहाँहरू एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ सोसल मिडियामा। सो लेट्स डु इट। फेरि हामी वी निड टु रिभाइभ द्याट थिङ। अब त जहाज पनि ल्यान्ड हो। सौर एयरलाइन्स हेज रिसेन्टली एडेड अनदर एयरक्राफ्ट इन इट्स प्लेस अमिड्स दिस पेन्डेमिक। सो अब वी निड टु कम एग्रेसिभली भनेपछि हामीले अहिले सोसल मिडियामा एकदमै फोकस गरिरहेको छौँ कि। एन्ड वी आर डुइङ लट अफ थिङ्स। वी आर कमिङ अप विथ एप्स अल्सो, फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम एन्ड ट्विटर एन्ड एनी पोसिबल प्लेटफर्म द्याट इज अभाइलेबल टु प्रमोट द ब्रान्ड। सौर एयरलाइन्सले त्यो अहिले ब्याक अफ द अफिस ब्याकग्राउन्डबाट हामी ब्याक अफ द स्क्रिन गरिरहेछौँ। एन्ड अनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट आई वान्ट टु एड इज द एबिलिटी टु ट्रेन कोच अदर्स भने नि। यो कुरामा पनि यो चाहिँ मेरो डिपार्टमेन्टको एक्सपिरियन्स हो, मैले रिसेन्टली फेस गरेको। कोभिड-19 छ, त्यसपछि मैले अस्तिको हप्ता पनि भनेको थिएँ हाम्रो अफिसमा पनि फ्यु केसेसहरू देखियो कोभिड-19 को। एन्ड देन द होल अफिस वाज सिल्ड। सो देयर वर सो मेनी ट्रेनिङ्स विच वर ड्यू। हामीले इमिडिएटली जहाज आइसकेको थियो, हामीले पाइलट्सहरू अब एयर होस्टेसहरूको ट्रेनिङ गर्नुपर्ने थियो। सो सबै स्टक भयो। And then I came up with this idea, and the credit goes to KFA. I'm not just saying it for the sake of saying, because I've been running this session since so long. And KFA को हरेक दिन केही न केही trainings, केही न केही webinars, केही न केही अब courses-हरु भनेर फेसबुकमा आइरहेको म देखिरहेको हुन्छु हैन, apart from this session. And then मैले मेरो म्यानेजमेन्टलाई के भने see, we need to train our employees. We have the social media, we have social platform with us. So why not take the initiation and take this thing online? अहिले दुनिया क्लासहरु अनलाइन गरेर भइरहेछ भनेपछि मेरो म्यानेजमेन्ट वाज काइन्ड अफ नट कन्भिन्स। देन लिटरली आई सेन्ड द लिङ्क अफ आवर इन्स्टिट्युट KFA को मैले लिङ्क पठाएँ टु द चेयरम्यान हिमसेल्फ। मैले उहाँलाई ल सर एकचोटि यो लिङ्क हेर्छु, त्यहाँ गएर एकचोटि त्यो फेसबुक पेज हेर्छु उहाँहरूको। इट्स अ कलेज, इट्स एन इन्स्टिट्युट जहाँ मैले MBA गरेँ हो। त्यहाँ उहाँहरूले कसरी ट्रेनिङ गराउँदै हुनुहुन्छ, डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। इफ यु जस्ट गो टु द फिल्ड हो, त्यसरी नै ट्रेनिङ गराउने हो हामीले पनि। एन्ड इट्स पोसिबल। मैले जुमको कुरा गरेँ। एन्ड देन आफ्टर द्याट म अहिले रिसेन्टली आज बिहान पनि आई वाज टेकिङ वान क्लास अफ आवर क्याबिनको हाम्रो नयाँ ब्याच हामीले लिइरहेछ। they've been shortlisted, so I was taking their classes and we're training them online कि। So यो जुन hard skills को हामी कुरा गर्दैछौँ, यो ability to use social media कुरा गर्दैछौँ, that is my personal story which I've recently experienced. Just to say that with that, I would like to end our session over. If there's anything else to add, yes, to any of I just want to because I just want to wrap it up and not keep any of my remaining few slides for next week, so that we are coming up with something else that would be a surprise for the viewers. So I just want to, so everybody would like to speak. Orko हामीले 1 hour गरे भने Professor would like to speak on all 5 traits. हाम्रो दुईजना हाम्रो eminent हाम्रो alumni is probably they are like time छैन, otherwise they would have spoken everything. So I'm sure Rajat would have spoken few things on these, but Vivechan sirle sabai bhandinu bhayo. I think that's good enough to understand with his experience and citing some examples. So I just want to wrap it up. Today probably would be the last episode of this particular हामीले जुन गरिरहेको र त्यसपछि हामी नयाँ कुरा फेरि लन्च गर्छौँ. The thing is that therefore should you pursue an MBA amid coronavirus? These are the questions are new. हाम्रो एडमिसन भइरहेको छ अहिले. We are having 20th intake ko हामी admission गरिरहेछौँ. Many young aspirants have walked in our orientation session through Zoom.
They are contemplating whether should I do MBA or not. के गर्ने त अहिले बेला हो कि अहिले पछि गर्ने हो कि पेन्डेमिक कहिलेसम्म जान्छ अब सधैँ अनलाइन हुन्छ के हुन्छ भन्ने क्वेशन्सहरू अनेक क्वेशन्सहरू उहाँहरूको दिमागमा आइरहेको होला but I would say go for it and take a leap, take a plunge. And unless and until, because yesto pandemic, yesto crisis ko belama pani, if you can sail through and if you have that mindset to drive into certain goals that you have in your life, let's not waste our time. Let's not waste our time. Every minute is important for a development, for our career. So every second is important for us. We have to think that we are healthy, we are living, we have to do something for our country, we have to do something for our family, for our organization. So this is the right time. Go for it. Think about it. Right? And another thing that I really always like is the best way to predict your future is to create it. So I think it's all in our hand. It's all in our mindset. It's all how we take it. And the grass is green on the other side. How do we make the grass green is in your hand. And how much time and effort that you take is in your hand. Right? And in the end, I think knowledge, education, as much as you gain, the time is right. Kune time wrong hudaina. Time is right. Whoever is pursuing at this moment, put in your effort and hard work to complete it. Those who are thinking of doing it, this is the right time. Think about it. Discuss with your family. Come and discuss with us. We are always there to help and collaborate and counsel you for your career. That's all from my end. I hope our viewers have enjoyed. As alikati lamo bhaye pani. And definitely I had a wonderful time, wonderful moment. It's an experience for lifetime. And thank you Vivechan for moderating. Thank you Restaso, thank you Rajat and our alumni. Thank you viewers. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. And before we sign out, just a small message to the viewers. For the students who are wanting to do MBA and for the ones who've already taken the orientation class in Zoom to do MBA in KFA, if you are wanting to do KFA's MBA, this is coming wholly and solely from alumni. I'm sure Balkrishna sir and Solinder sir has the same thing to say. Me also being the third batch of the institute, join KFA's MBA. And I'm not doing this for the sake of doing it. Join KFA's MBA. We guarantee you that you'll not regret, because we've not regretted and will not regret. And this is surely, coming from the mouth of every individual who've done MBA in KFA. Thank you so much, Jasmine ma'am, for those wonderful slides, for the wonderful information that you've said for all these sessions. For नौवटा सेसनमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ हजुरबाट. Once again, thank you so much for that. Thank you, Resta sir, for always giving us an insight on so many things. You are a house of so much of knowledge. We get to learn so many things. And particularly Rajat sir, हजुरसँग पनि जति interaction मैले गर्न पाएँ, जति मैले चिन्न पाएँ, I'm sure there are a lot of sessions that we'll do together again. Thank you so much for your time. Thank you for the alumni, Balkrishna sir and Soilendra sir, for your wonderful time, for sharing your experience. We want to see you doing good in your career, in your businesses. And I'm sure we'll catch again next time in some session live together, sharing your stories. Thank you to the viewers for being with us throughout the session and giving us questions as well today. Thank you, our back team, Sudeep sir, Swami ma'am, Sanju sir, for always assisting us in the IT part. With that, I again say, take care of yourself. COVID-19 is still there. Things are going worse, cases are increasing. So please stay safe. Take care of your family and yourself. I'll catch you next week. This is your moderator, Vivek Khanna, signing off. Take care. Jai Nepal.